اور تمام مذاہب و مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد، دنیا انسانیت کا کوئی انسان ایسا نہیں جس نے ملک عرب کا نام نہیں سنا ہو۔ جنوبی ایشیا کا یہ خطہ جہاں آج سے 1400 سال پہلے 7ویں صدی عیسوی کے شروع میں ایک انقلاب آیا، اس انقلاب کا نام اسلام رکھا گیا اور اس کے بانی حضرت محمد تھے۔ انہوں نے آتے ہی دنیا کو انسانیت کا پیغام دیا، معصومیت کا درس دیا، باطل پرست طاقتوں کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیا، توحید کی دعوت دی، اللہ کی ربوبیت کی دعوت دی، اور اللہ کے علاوہ کسی نے بھی سامنے نہ جھکنے کا درس دیا۔ لیکن ان کے اس انقلاب، ان کے اس پیغام کی مخالفت کی گئی ان لوگوں کی طرف سے جن کو ان کا یہ پیغام پسند نہیں آیا۔ مخالفت کرنے والوں میں سب سے آگے بنی امیہ تھے، کیونکہ ان کا کردار ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ مخالفت اس حد تک بڑھی کہ حضرت محمد کو مختلف تکلیفیں اور اذیتوں میں مبتلا کر دیا گیا، ان کے چاہنے والوں کو شکنجہ دیا گیا۔ یہ باتیں اس حد تک آگے بڑھ گئیں کہ رسول اللہ کو حضرت محمد کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور انہوں نے مدینے میں جا کر قیام کیا۔ اس واقعے کو اسلام میں ہجرت کا نام دیا جاتا ہے۔ مدینے میں آنے کے بعد بھی بنو امیہ کے ٹولے نے رسول اللہ اور ان کے چاہنے والوں کو مسلسل تکلیفیں پہنچائیں۔ کئی بار رسول اللہ کو قتل کے ارادے سے مدینے پر چڑھائی کی گئی۔ نتیجے میں پیغمبر اسلام بھی اپنے دفاع پر مجبور ہوئے اور کئی جنگیں لڑنا پڑی، جن میں بدر، احد، خندق اور احزاب کی جنگیں بڑی مشہور جنگیں۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، کردار ہمیشہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ نے دنیا کے سامنے وہ کردار پیش کیا کہ پوری دنیا انسانیت جھوک کر جھوک ان کے در پر سجدہ ریز نظر آئی اور بنو امیہ کی باطل قوتوں کا آہستہ آہستہ خاتمہ ہوا۔ لیکن عزیزو یہ بات تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے کہ جب بنو امیہ کے شاگردان سیاست نے یہ محسوس کیا کہ اب ہم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے مخالفت سے کام، منافقت سے کام لیتے ہوئے اسلام کا لبادہ ہوا اور اسلام کے نقاب اوڑھ کر اسلام کی صفوں میں شامل ہوئے۔ لیکن بباطن ان کی ہر وقت یہ کوشش رہی کہ جب بھی موقع ملے وہ اسلام کی بہتری کر سکیں اور اس کوشش میں ہمیشہ مصروف رہے۔ رسول اللہ کی زندگی تک ان کو یہ موقع حاصل نہیں ہو سکا، لیکن رسول اللہ کے انتقال کے بعد اسلامی لیڈرشپ نے رسول اللہ کے جانشین کے ساتھ خیانت کی، جس کے نتیجے میں اسلامی نظام ابتری کا شکار ہو گیا اور پھر یہاں دوبارہ بنو امیہ کو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ تیسرے دور میں بنو امیہ کو شام کی حکومت دے دی گئی، جو پہلے صوبیداری اور گورنری کی حد تک محدود تھی، لیکن بعد میں اس نے خود مختاری کا اعلان کیا۔ حاکم شام اسلامی قوانین کو سر عام پامال کرتا ہوا نظر آیا، اسلامی رائے امور کو نابود کرتا ہوا نظر آیا۔ انتہا یہ ہوئی کہ جب اسلامی اقدار کو کچلا گیا تو پھر مسلمان مجبور ہو کر علی کے دروازے پر آئے اور زمام حکومت علی کے حوالے کر دی گئی۔ اب ادھر علی رسول اللہ کے جانشین ہیں، ادھر ابو سفیان کا بیٹا حاکم شام بن کر علی کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ نتیجے میں جنگ صفین واقع ہوتی ہے۔ جنگ صفین میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، ایک ملوکی اسلام کے نام پر۔ مولا کائنات جنگ صفین تمام کرتے ہیں لیکن اپنا ارادہ اور اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے ہیں کہ علی کو مسجد میں تلوار کے ذریعے شہادت کا جام نوش کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ مولا کائنات کے بعد امام حسن کا مقابلہ پھر حاکم شام سے ہے۔ امام حسن نے کچھ شرائط کے ساتھ حاکم شام سے صلح کی، لیکن حاکم شام یعنی معاویہ بن سفیان نے ان شرائط کو بھی پامال کیا اور کھلا اسلام کے احکام کا خلاقمہ کرتا رہا اور خفیہ طور پر امام حسن کو بھی شہد کے ذریعے شہد میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اب ایک طرف حاکم شام
अपनी हुदूद ममलिकत को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इमाम हुसैन, जो इमाम हसन के छोटे भाई अली के बेटे और नबी के नवासे हैं, अपने भाई की शरायत का पासों लिहाज करते हुए मदीने में खामोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अज़ीज़ों, हाकिम शाम ने अपने बाद शरायत सुलह की मुखालिफत इस तरह से की कि यजीद जैसे फासिक और फाजिर को शाम की हुकूमत उसके हवाले कर दी। यजीद वो फासिक और फाजिर, बद किरदार और बेराह रही का शिकार इंसान है जो न सिर्फ बद किरदारी में मुब्तला था बल्कि खुलेआम शराब पीता था, जुआ खेलता था, जिना करता था। अब इस्लामी हुकूमत का दारोमदार ऐसे फासिक और फाजिर इंसान के हाथ में था। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि वो खुद को खलीफतुल मुस्लिमीन भी कहलवाता था। उसने शाम में बैठे हुए ये महसूस किया कि अगर मैंने हुसैन से बैअत न ली तो मुमकिन है हुसैन की खामोशी एक दिन खाकिस्तर से बदलती हुई चिंगारी में तब्दील हो और उमवी सियासत का जनाजा निकल आए। लिहाजा उसने इमाम हुसैन को बैअत पर मजबूर किया। हाकिम मदीने को खबर लिखा कि जिस तरह भी हो सके हुसैन से बैअत ली जाए, क्योंकि जानता है कि जब तक हुसैन बैअत नहीं करेंगे उमवी हुकूमत अपने मुहकम उस्तवार तरीके से आगे नहीं चल सकती। इमाम हुसैन कैसे इस फासिक और फाजिर की बैअत करते? जब मदीने के हाकिम ने इमाम हुसैन को रात के सन्नाटे में बुलाया तो इमाम हुसैन ने बबांगे दोहरी आवाज दी थी कि याद रखना, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं हक का नुमाइंदा हूँ और यजीद बातिल का कारिंदा है। दुनिया याद रख ले, हक कभी बातिल के आगे सर नहीं झुका सकता। हुसैन ने सर कटाने को कबूल कर लिया, सर झुकाने को मंजूर नहीं किया। यही वजह है कि हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। आज 28 रजब, ये वही तारीख है जो हुसैन ने मदीना छोड़ा है। हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा है? ताकि इंसानियत को बचाया जा सके, ताकि मासूमियत की हिफाजत की जा सके। यजीद ने जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला जारी रखा, हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए मदीना छोड़ा। मक्के आए, मक्के में भी ऐसे हालात थे कि रुका नहीं जा सकता था। कूफे का रुक गया, लेकिन यजीद के कारिंदों ने हुसैन को करबला में लाकर खड़ा कर दिया गया। अब 7 मुहर्रम सन 61 हिजरी से हुसैन के छोटे छोटे बच्चों पर पानी बंद कर दिया गया। 9 मुहर्रम की रात में हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी है बनामे इबादत। लेकिन दर हकीकत हुसैन गुमराहों को राह हिदायत पर मौका मयस्सर कर रहे हैं, मौका फराहम कर रहे हैं। और हुआ भी यही कि रात के सन्नाटे में कुछ उधर से आए जहाँ दौलत है, जहाँ सरमाया है, जहाँ इक़्तिदार है, जहाँ खाना पीना है। उस तरफ आए जहाँ भूख है, फाका है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वालों ने बता दिया कि हक परस्त वही है, वो ही होता है जो दौलत को ठोकर मारकर हक की सीधी और सच्ची राह को आसानी से इख्तियार कर लेता है। रोज़े आशूर 10 मुहर्रम सुबह आशूर का सूरज नमदार हुआ, हुसैन ने कुर्बानियां पेश की। हुसैन ने ऐसी जंग की, ऐसी कुर्बानी पेश की। हुसैन के पास हथियार नहीं है, हुसैन के पास असलहे नहीं है। हुसैन ने अपनी जान कुर्बान करके, अपनी जान कुर्बान करके करबला की जंग जीत कर दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि देखो, हर जंग हथियारों के बलबूते पर नहीं की जाती, बल्कि बहुत सारी जंगें किरदार के बलबूते पर की जाती है। अजीजों, यही वजह है कि जब हुसैन की इस अजीम कुर्बानी को दुनिया के मुनसिफ मिजाज इंसानों ने देखा तो मजबूर हुए कि हुसैन के दर पर सर झुकाएं और हुसैन की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करें। चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत से ताल्लुक रखते हो, किसी भी कौम और कबीले से उनका ताल्लुक हो। जब उन्होंने हुसैन की इस अजीम कुर्बानी का मुतालिया किया तो हुसैन की खिदमत में नजराने अकीदत इस तरह से पेश करते हैं। चुनांचे डॉक्टर सरोजनी नायडू कहती है कि मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि उनकी खुशकिस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती यानी इमाम हुसैन पैदा हुए, जो संपूर्ण रूप से दुनिया भर के तमाम जाति और समूह के दिलों पर राज करते हैं। गोया हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि हुसैन इंसानियत की मीरास है। डॉक्टर एंटोनी वाला कहते हैं कि मानवता के वर्तमान और अतीत के इतिहास में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं है कि जिसने
इतनी मात्रा में प्रशंसा हासिल की हो और इस सारी मानव जाति को इतना अधिक उपदेश और उदाहरण दिया हो जितना हुसैन ने दिया है। ये वो अफराद है जिन्होंने मुंसिफ मिजाजी से काम लेते हुए हुसैन की जिंदगी को पढ़ा, हुसैन की तहरीक को पढ़ा, करबला को करीब से महसूस किया, तो हक बयानी से काम लेने पर मजबूर हुए। महात्मा गांधी, हिंदुस्तान का वो अजीम इंसान, जब उन्होंने करबला को अपने रुख से देखा और मुताले किया तो ये कहने पर मजबूर हुए कि मैंने हुसैन से सीखा है कि मजलूमियत में कैसे जीत हासिल की जाए।